अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये अपने कल परसों अपने जलपली म्यूनसिपाल्टी बीआरएस वाले प्रेस मीट लगा के हमारे सीरामलू अन्ना पे कुछ चाकू चलाए, गर्दन काटते, ऐसा बोल के बोले सो है, मगर ये पूरा गलत है। क्योंकि सीरामलू अन्ना कभी वैसा नहीं बोले। उन्होंने बोले सो क्या है बोल तो हमारे महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी अपने मंकाल कने घर हैं डबल बेडरूम्स, वो आप अपने याकुतपुरा, चार मीनार, मलकपेट, कारवान इनके लोगों को माइनताओं को उधर आप लोग बेडरूम दे रहे, उसके लिए उसको हम विरुद्ध है। क्योंकि अपना इधर लोकल है, अपन महेश्वरम के है, हमारे महेश्वरम में डबल बेडरूम बने सो है, हमारे महेश्वरम वालों को देना है। क्योंकि इधर भी हमारे मुसलमान लोग हैं, जलपली में बहुत गरीब लोग हैं, पहाड़ी शरीफ में हैं, महेश्वरम में हैं, दिए तो इधर देना था, आप उधर से ला के दे रहे क्यों? इसके लिए हमारे सीरामलू अन्ना को ब्लेम करके वो करे, ये करे, वैसा करे, ऐसा करे, चाकू चलाते बोले, वो बोले, ये बोले, ये गलत है भैया। कभी नहीं बोले। क्यों बोलते हम सुने सो है, हम संगात थे, वो स्ट्राइक में हम सामने थे, वैसी बात कभी नहीं बोले। हर एक आप लोग हम बोल रहे अपने सीरामलू अन्ना वो ऐसा बोले, अपन मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देना, ये नहीं देना। अपने जलपल्ली से आप लोग कितने मुसलमानों को आप दलित बंधु है, डबल बेडरूम है, कितने लोगों को दिलाए आपकी तरफ से? बोलो आप, एक 10 नाम बोलो आप जलपल्ली में दिए शायद। वैसे 3 एकड़ ज़मीन बोले, निरुद्योग वृत्ति बोले। भाई आपके जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी से, जलपल्ली से मामिडपल्ली को स्टूडेंट्स पैदल आ रहे, चल लेते, 1-2 बस डाला। एजुकेशन मिनिस्टर है ना आपके सविता मैडम, नहीं डाला सकते? देखो आप पहाड़ी शरीफ से, जलपल्ली से पैदल आ रहे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। वैसा अपना ये पहाड़ी शरीफ में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, देखो रूमा नहीं है जी। इसके लिए बात करो आप लोग एमपीटीसी बने सो है, बाद में काउंसलर हैं, क्या कर रहे भाई आप लोग? गरीब लोगों का साथ दो, उन लोग याद करते, खाली झगड़े करवाने के बातें कर रहे आप लोग। यह गलत है, इसके लिए मैं वो करता हूँ। और कितने की गवर्नमेंट स्कीमा है आपको टीआरएस में, कुछ दिलाए भाई? मैं बोलता हूँ दलित बंधु नहीं दिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, क्या अपनी जलपल्ली में, जलपल्ली की बात बोलता हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं। डबल बेडरूम्स नहीं दिए, 3 एकड़ ज़मीन नहीं दिए, निरुद्योग वृत्ति नहीं दिए, फ्री एजुकेशन नहीं दे रहे, ऐसा कितने की स्कीमा है, कुछ भी नहीं दे रहे आप लोग। फिर बोलते अपना उस्मान सागर है, कितने जने डूब जा रहे घर, उसके लिए कभी बात करें आप लोग? नहीं बात करते, कई को तुम्हारी मैडम है बोल के। भारत माता की जय, जय बीजेपी। ఈరోజు మన మహేశ్వరం నియోజకవర్గంకి చెందినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ పథకం గురించి మన సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు చాలా ఇష్యూస్ తయారు చేశారు. ఎందుకంటే స్థానికులు మన దగ్గర స్థానికుల మైనారిటీ కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు చాలామంది గరీబోళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు డబుల్ బెడ్రూమ్ పథకాలు రాని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క స్థానిక వ్యక్తులని వదిలిపెట్టి మైనార్టీ సోదరులతో అందరితో ఇలా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టించి మన శ్రీరాములన్న గారిని దుర్భాషలు ఆడించడం కానీ, లేదంటే ఆయన తప్పుగా మాట్లాడిండని ఆయన పైన దుమ్మెత్తిపోవడం చేస్తున్నారు. నేను అడుగుతున్న స్థానిక నాయకులని కానీ, సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని, నా స్థాయి ఆమెను ప్రశ్నించే స్థాయి కాకపోవచ్చు, కానీ నిజాయితీ అయితే ఉంది మా దగ్గర. నిజాయితీగా మేము అడిగే విషయం ఏంటంటే, మిమ్మల్ని మైనార్టీలకు వేరే నియోజకవర్గం చెందిన మైనార్టీలకు ఇవ్వడం ఎందుకు? మన దగ్గర మైనార్టీలు గరీబోళ్ళు లేరా? మన కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలు వాళ్ళకి ఇస్తే మాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, కానీ బయట పక్కన ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాల నుంచి తీసుకొచ్చి మీరు ఇస్తున్నారమ్మా, అది తప్పు అని మేము అడిగినప్పుడు, బీజేపీ నేత శ్రీరాములను అడిగినప్పుడు, ఒక మన మైనారిటీలను తీసుకొచ్చి ఒక ఆధార్ కార్డు, మన డబుల్ బెడ్రూమ్ కేటాయించిన ఒక పథకాన్ని తీసుకొచ్చి, ఒక పేపర్ తీసుకొచ్చి ఇట్లా చూపిస్తూ మా అందరికీ వచ్చినాయి. ఇక్కడున్న స్థానికంగా ఉన్న మైనార్టీ సోదరులకు కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు కానీ అందరికీ, మా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చినాయి. వచ్చిన తర్వాత మిగిలినవే మేము యాకుత్పుర కాన్స్టిట్యున్సీకి కానీ, ఇంకొక కాన్స్టిట్యున్సీకి కానీ మేము ఇవ్వడం జరుగుతుందని వాళ్ళు ఎవరైతే అర్హులు పట్టాదారులు ఉన్నారో, ఎవరైతే దాని గ్రహీతులు అంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని నిలబెట్టి అమ్మా, నువ్వు లీడర్లను తీసుకొచ్చి మా మైనార్టీలను గొంతుపైన కత్తి పెడుతున్నారని ఇంకేదో చెప్పడము ఇది సమంజసం కాదు. రాజకీయం చేయాలంటే కరెక్ట్గా చేయండి. పక్కన ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళకి మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్లు కేటాయిస్తున్నారు కదా,
అని అడగరా అనే ఒక క్వశ్చన్ని మైనార్టీల గొంతుపైన కార్తి పెడతారా అని అంటే మీరు చేతగాక ఆడలేక మధ్యలు పాతవి అన్నట్టు మీకు చేత కాక ఈరోజు ముస్లిం సోదరుల నుంచి కూడా ఈ యొక్క బీజేపీ పార్టీకి వచ్చే మద్దతుని ఎలాగైతే చెడగొట్టాలనే ఒక దురుద్దేశంతో ఆ ముస్లిం సోదరులని మా నుంచి దూరం చేయడానికి మీరు పడే పన్నాగం ఎప్పటికీ ఫలించదమ్మా. ఎందుకంటే అందరికీ అవగాహన శక్తి ఉంది, ఈ రోజుల్లో అందరికీ అవగాహన ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ మంచి చెడుల మధ్యలో విచక్షణ తెలుసుకుంటున్నారమ్మా. మీరు ఈ మంచిని ప్రోత్సహించండి, శ్రీరాములని స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మన శ్రీరాములను గెలిపించండి, మన స్థానిక సమస్యలను పరిష్కరించుకుందాం, స్థానికులకే మనకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలాగా చేసుకుందాం. ఎక్కడోంచో వచ్చి మనపైన ఆధిపత్యం చేస్తూ ఎక్కడ వాళ్ళను యాకుత్పూరా కానీ ఇంకొక నియోజకవర్గం నుంచి తీసుకొచ్చి మన దగ్గర వచ్చే మన అర్హతని ఇంకొకరికి అప్పగించే పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి నేను చేతులు జోడించి చెప్తున్నాను ఏంటంటే మైనారిటీ సోదరులారా, మీరు బీజేపీకి ఎప్పుడు దుష్మన్ కాదు, మీరు ఎప్పుడు మాకు దుష్మన్ కాదు. మనమందరం బాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఈసారి మనం అందరం కలిసి మనం అందెల శ్రీరాములను గెలిపించుకుందాం, మన స్థానిక సమస్యలను కానీ స్థానిక హక్కులను కానీ మనం పోరాడి గెలుచుకుందామని చెప్తూ జై శ్రీరామ్, జై భారత్ మాతాకి జై. జై బీజేపీ. నిన్న మొన్న మన ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులు జల్పల్లి మున్సిపల్కి చెందిన ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులు మా లీడర్లు ఏమని అంటే శ్రీరాములన్న తొడగొస్తాడు మెడగొస్తాడు అట్లా ఇట్లా అని మాట్లాడినారు. అవంతా తప్పు. మీరు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే మనం సోషల్ సర్వీస్ అని నువ్వు లీడరు నేను లీడర్, నేను పార్టీకి లీడర్ నువ్వు పార్టీకి లీడర్, మనం ఏది చేసినా పబ్లిక్ గురించే చేస్తున్నాం. పబ్లిక్ గురించి మాట్లాడు. నువ్వు ఒక అన్నాడు నువ్వు ఆడ డబుల్ బెడ్రూమ్ సమస్యనే కదా ఇది, డబుల్ బెడ్రూము మరి యాకుత్పత చంద్రంగుట్ట ఇంకా అక్కడ ఓల్డ్ సిటీ వాళ్ళంతా మైసరం కాన్స్టిట్యున్సీకి వస్తారా? మైసరం కాన్స్టిట్యున్సీలో బీదవాళ్ళే లేరా? మా మాడిపల్లికి వెళ్ళి మరి నేను చెంచల్ కూడా ఆడ కట్టినారు కదా డబుల్ బెడ్రూమ్లు, అందులో మా మాడిపల్లికి వెళ్ళి తీసుకుపోయి నలుగురికి ఇయ్యి, అట్లా అవుతుందా? మరి నీది అట్లెట్లా అవుతుంది? మీరు తెచ్చి అట్లెట్లు ఇస్తారు అని నేను ఒక పార్టీ ఇదికెళ్ళి నేను మా అందెల శ్రీరాములన్న ప్రశ్నిస్తే ఇది తప్పు వచ్చిందా? పెట్టేది కాదు. మా పార్టీ అప్పుడు ఎట్లున్నాడు, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, నరేంద్ర మోడీ గారి మాట, అందరితో కలిసి పనిచేయాలి, గంగా జమున తైసి కలిసి పనిచేద్దాం. కానీ ఇక్కడ ఏదో అయిపోతుంది, తెలిసిపోయింది. ఫస్ట్ నంబర్లో మహేశ్వరమే ఉన్నది, టీఆర్ఎస్ బీఆర్ నుంచి ఎగిరిపోయేది. కిందికి వెళ్ళిపోయినా మీదికి వెళ్ళిపోయినా మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యున్సీలో బీజేపీ పార్టీ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది, ఓడిపోయేది టీఆర్ఎస్ అని అన్ని రకాలుగా నిర్ణయించుకొని ఇక నానా రకాలు ఇట్లా అన్నాడు అట్లా అన్నాడు అది అన్నాడు ఇది అన్నాడు ఏదో బురద చల్లాలి. అది వద్దు, ఎలక్షన్ కొట్లాడదాం అన్నావు కదా, కొట్లాడు. మాకైతే కొట్లాడనే లేదు, మేము సీదా సాదా కొట్లాడలేదు. మేము మంచిగా న్యాయంగా మీ లేక ఇప్పుడు వాళ్ళని తెచ్చి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చి ఒక్కొక్క ఇంటి నంబర్ మీద 90 ఓట్లు చేసి అది చేసి ఇట్లా మాకంతా ఫ్రాడ్ అవసరం లేదు, నిజాయితీగా చేసేది ఉన్నది. మా లోకల్ ముస్లిం సోదరులంతా వాళ్ళు మనోళ్ళు, మనం ప్రజల కోసం కొట్లాడదాం, పేదవాడి కోసం కొట్లాడదాం. సరే ఒక మాట, నువ్వు మైక్ పెట్టి మాట్లాడినావు కదా, నీ ఎన్నుకున్నోళ్ళు మీ ఊర్లో జలపల్లి తీసుకుపోయి సర్దార్ నగర్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎంతమందికి ఇప్పించినావు? ఇప్పియను, నీకు కూడా అవకాశం ఉందిగా. ఆమె అనుకున్న లీడర్లే, నీ లీడర్లకే ఇప్పించుకొని ఉంటివి. ఇవన్నీ తప్పులు మీ దగ్గర పెట్టి మీరు అనవసరంగా ఎవరిని ఇట్లా కించపరచొద్దు. మనమంతా స్థానికులము, కలిసిమెలిసి ఉన్నాము. అక్కడ కాలనీలు ఏమీ లేకుండే అంత డెవలప్ ఉంది. ఓన్లీ పెద్దమోరి, ఎర్రగుంట, మన వెంకటాపురం ఒక్కొక్క ఇంటికి ఇప్పటి వరకు కూడా రోడ్డు ఉండదు, పైప్ లైన్ ఉండదు, నీళ్ళు ఉండవు. ఆడ కొట్లాడండి, మీరు ఆడ కొట్లాడి అది చేయండి. అనవసరంగా ఒక్కటే ఇక మా మేడం అన్నారు ఇట్లా అన్నారు అట్లా అన్నారు అంటే ఏమన్నట్టు అది. మీరు అంత సరిగా చేస్తే ఇంకా మేమెందుకు ఈ జెండా తీసి మీ జెండానే వేసుకుంటాము. జై బీజేపీ.